بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ذوالفقار شواخلا، آپ دیکھیں گلستان نیوز کا سورہ۔ یہ شامل کرتی ہیں آج کی اہم خبر۔ پنجاب اسمبلی کی تاریخ کا پہلا موقع، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان بطور ایک ممبر پاک فوج کو شاندار کامیابی پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے۔ دیکھیے گلستان نیوز کی اس ویڈیو میں۔ جب وہ میزائلز چلے آپ کے شہر بھاولپور پہ آیا، وہ میزائل برستی آگ میں، رقص بسمل میں، تڑپتی لاشوں میں، بھاولپور میں آپ کے شہر میں یہ پاکستانی وہ جو میزائل اور آگ برس رہی تھی اس کے اندر بھی جا کر وہاں کھڑے تھے اور لا الہ الا اللہ کی پکار آ رہی تھی۔ جناب اسپیکر، میں کہاں سے یہ جذبہ کسی اور جگہ دیکھوں گا؟ جب چوتھا میزائل داغا گیا تو بہاولپور کی عوام نے نعرہ تکبیر پڑھ کے اس کو ریسیو کیا۔ جب چوتھا میزائل داغا گیا بہاولپور کی، یہ جذبہ تھا بہاولپور کا۔ میں وزیر اعظم شہباز شریف کے تدبر کو سلام کرتا ہوں، اس ریسٹرینٹ کو سلام کرتا ہوں، میں اس لیڈرشپ کو، جنرل عاصم منیر کے ایک انریزولوڈ، ایک مصمم ارادے کو 2 دن امن کی خواہش کا اظہار کیا، کہا میں ڈی جی آئی ایس پی آر کے کوٹ ان کوٹ ان ہز ورڈز کہ آپ یہ مت کریں جو کر رہے ہیں، آپ روکیں اس ایسکلیشن کو، روکیں اس جنگی جنون کو، روکیں۔ اگر آپ اس کو نہیں روکیں گے تو نتیجے میں جو جواب ہم دیں گے وہ اتنا کاری ہوگا، وہ ضرب اتنی سخت ہوگی کہ سوئے راکھ اور دھوئیں کے پیچھے کچھ نہیں بچے گا۔ اور میں نے آج تک ٹول کلیم سنے ہیں، میں نے دعوے سنے ہیں، پولیٹیشنز کے سنے ہیں، ملٹری لیڈرشپس کے سنے ہیں، میں نے تاریخ میں یہ مواقع ان کی ان کی میں نے تاریخ جانچنے کی کوشش کی ہے۔ جناب اسپیکر، جنگوں میں جو پہلا قتل ہوتا ہے وہ حق اور سچ کا قتل ہوتا ہے، لیکن دس از انپریسیڈنٹڈ واٹ آر ملٹری کلیمڈ، جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا 4 گھنٹے کے اندر اندر ثابت بھی کر دیا، within 4 hours۔ جب وہ میزائلز چلے آپ کے شہر بھاولپور پہ آیا، وہ میزائل، میں نے آپ کے پاس وہ بھی ویڈیو دیکھی، میں اپنی نائیوٹی پر نادم ہوں کہ میں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی جو آپ کے پاس تھی۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج ڈیجیٹل میڈیا از کنویئنگ دا میسج in a very rapid way. It's a changed environment. میں نہیں دیکھ سکا کہ برستی آگ میں، رقص بسمل میں، تڑپتی لاشوں میں، بھاولپور میں آپ کے شہر میں یہ پاکستانی وہ جو میزائل اور آگ برس رہی تھی اس کے اندر بھی جا کر وہاں کھڑے تھے اور لا الہ الا اللہ کی پکار آ رہی تھی۔ جناب اسپیکر، میں کہاں سے یہ جذبہ کسی اور جگہ دیکھوں گا؟ میں نہیں دیکھ سکتا۔ میری آپ سے یہ ملک صاحب، صرف میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ جب چوتھا میزائل داغا گیا تو بہاولپور کی عوام نے نعرہ تکبیر پڑھ کے اس کو ریسیو کیا۔ جب چوتھا میزائل داغا گیا بہاولپور کی، یہ جذبہ تھا بہاولپور کا۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ سلسلہ جب آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ وہاں کے رہنے والے، آپ کے گھر سے چند قدم کے فاصلے پہ ہے، تو میری سوورینٹی بریچ کی گئی۔ نو دس از دا 3rd پوائنٹ ہیئر، میری سوورینٹی بریچ کی گئی انپرووکڈ، میری سوورینٹی بریچ کی گئی ایک ایسے ایلیگیشن پر جس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ دنیا کے سامنے اگر آپ سب جانتے ہیں، سب جورسپروڈنٹ سے واقف ہیں، ادھر آن دس سائڈ آف دا بینچ، ایوری بڈی نوز کہ جب بھی کوئی مقدمہ آپ کسی کے خلاف کوئی ایلیگیشن لیتے ہیں تو اس مقدمے کی بنیادی بات یہ ہوتی ہے، اس کی ریشیو ڈیسائیڈنڈی یہ ہوتی ہے، وہ اس بنیاد پر فیصلہ ہو سکتا ہے کہ ہاؤ کنکریٹ اٹ از۔ آپ کو کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ کسی مقدمے عدالت میں لے کر چلے جائیں، اس کی بنیاد پر سزا نہیں ہوتی، اس پہ کہتے ہیں بات سائڈ پہ کر دو، کوئی کانکریٹ بات۔ ہم کہہ رہے تھے کانکریٹ بھی نہیں، گیو اس اینی آئیوٹا، کہیں سے کوئی ایک چھوٹا سا نقطہ بتا دیں کہ دہشت گردی میں وہ لوگ جو 1 لاکھ کے قریب شہادتیں دے چکے ہوں، $150 بلین کی اکانومی کا نقصان برداشت کر سکے ہو، وہ کیسے دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ ہاؤ کین دے بی ٹیررسٹ؟ اب یہ جو انٹرسٹ ہیں لوگوں کے، ان کا کوئی بھی نیچر ہو، کسی بھی مفاد سے لے کر آئیں،
किसी भी तरीके से वो आकर अपना मुद्दा पेश करें, लेकिन कोई सबूत तो दें। अब ये तीसरी ब्रीच है आपकी, और यहां से एक नई कहानी का आगाज होता है। जनाब स्पीकर, टाइम ने देखा है, वक्त ने साबित किया है, हमने इस दौर में अपनी इस पॉलिटिकल लाइफ में, मैं कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ पिछली 2-3 दिहाइयों के अंदर रखूंगा, पीछे नहीं लेके जाऊंगा, जो आप सबके मुशाहिदे में होगी। जब इंटरनेशनल प्रेशर्स आते हैं, लीडरशिप्स कम करती हैं, लीडरशिप्स झुक जाती हैं, इंटरनेशनल प्रेशर्स की मसलतें होती हैं, लीडरशिप्स बात को सुन लेती हैं, उस वक्त उनके नजदीक कोई एक नुक्ता होता है। मैं तारीख में किए गए 2 फैसलों की शहादत दे सकता हूं। एक फैसला उस वक्त किया गया जब पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का था, और उस फैसले में भी एक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो थे। दूसरा फैसला मियां नवाज शरीफ का था, जब अपनी एटमी सलाहियत को साबित किया गया कि यह एटमी सलाहियत का मुल्क है और इसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। तीसरा फैसला पिछला दौर था जब अभिनंदन पकड़ा। मैं उस हुकूमत को भी खराज तहसीन पेश करता हूं कि पाकिस्तानियत का मुजाहिरा किया, जंग लड़ी, जीते। और आज मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ के तदब्बर को सलाम करता हूं, उस रिस्ट्रेंट को सलाम करता हूं, मैं उस लीडरशिप को, जनरल आसिम मुनीर के एक अनरिजॉल्व, एक मुसम्मम इरादे को, और उसकी एयर चीफ की, नेवल चीफ की, इन सब की उस कमिटमेंट को, कौमी सलामती कमेटी की रिस्ट्रेंट को और कमिटमेंट को, कि 2 दिन अमन की ख्वाहिश का इजहार किया, कहा, मैं DGISPR के कोट अनकोट इन हिज वर्ड्स, कि आप ये मत करें जो कर रहे हैं, आप रोकें, इस एस्केलेशन को रोकें, इस जंगी जुनून को रोकें। अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो नतीजे में जो जवाब हम देंगे वो इतना कारी होगा, वो ज़र्ब इतनी सख्त होगी कि सोए राख और धुएं के पीछे कुछ नहीं बचेगा। और मैंने आज तक टोल क्लेम सुने हैं, मैंने दावे सुने हैं, पॉलिटिशियंस के सुने हैं, मिलिट्री लीडरशिप्स के सुने हैं। मैंने तारीख में ये मौके, इनकी एक इनकी मैंने तारीख जांचने की कोशिश की है। जनाब स्पीकर, जंगों में जो पहला कत्ल होता है वो हक और सच का कत्ल होता है, लेकिन दिस इज अनप्रेसिडेंटेड व्हाट आर मिलिट्री क्लेम्ड, जो DGISPR ने कहा 4 घंटे के अंदर अंदर साबित भी कर दिया। विदिन 4 आवर्स आज इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, रिपोर्ट करके बता रहा है दैट हु अप्रोच फॉर द सीज फायर। वो ज़र्ब इतनी काजी थी, वो जो DGISPR ने कहा था, वो ज़र्ब इतनी कारी थी कि सीज फायर मांगना पड़ा। वी आर फॉर द पीस। हम कह रहे हैं कि अमन से आगे की बात कोई नहीं। मैं तो इस ख्याल का हामी आदमी हूं कि रीजनल डायलॉग्स होने चाहिए। मैं ये कहता हूं कि एक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूं कि खित्ते तरक्की करते हैं। मैं तो चाहता हूं कि तजारतें हों, मैं तो चाहता हूं कि राहदारियां खुलें, मैं तो चाहता हूं कि ममालिक आपस में बातचीत करें, डायलॉग के जरिए हल करें। सेनर एलिमेंट शुड प्रिवेल। वो जो मखबूतुल हवास, जंगी जुनून का शिकार कोई भी शख्स खित्ते के अमन को धकील सकता है। यूरोप जैसी कम्युनिटी जो कितने सालों का सफर करके अपने बारबेरिक टेंडेंसीज में से निकली थी, उसको हिटलर फिर वहां पे फेंक सकता है। तो मोदी ये सलाहियत रखता है, अनडाउटेडली रखता है। मोदी का ये जुर्म जो इस खित्ते के अमन को वो अपनी हेजमनी के जरिए खत्म करना चाहता है, कोई छोटा जुर्म नहीं है। और फिर जनाब स्पीकर, मैं इस तफसील में भी आपको जरूर आज लेकर जाऊंगा कि ये जो वक्त था कि जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे हमला करना था, उस वक्त क्या क्या प्रेशर्स थे, कौन से ममालिक सफारती अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे थे कि यह खित्ता जंग से पीछे जाए। जंग तो शुरू हो गई थी, एस्केलेशन हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रही थी। दुनिया
ये देख रही थी कि ये दोनों न्यूक्लियर ममालिक हैं और ये थ्रेशोल्ड्स क्रॉस हो रही हैं। मुझे ये बताया गया है और बड़े जिम्मेदार जराए से बताया गया है, फिर कुछ कोडल फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद मैं इस ऐवान में खड़े होकर ये कह सकता हूं कि कभी ये समझा जाता था कि अगर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल किया गया तो ये न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड होगा, इट कैन एक्सेलरेट टुवर्ड्स न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट।